हाँ जी हाँ जी विद्यार्थियों। सो एक होर टैसट जिहड़ा रिविजन टैसट नंबर 5 सी अपना बड़ा इंपोर्टेंट सीगा है ना, जिहदे विच 9वीं वाला भी है ना थोड़ा जिहा मैटर सीगा ते कुछ होर भी जिवें है ना ये बड़ा जरूरी सीगा पेपर। एक इहदी भी गल करदे आ, फिर उस तो बाद एक टैसट होर है, दो टैसट आपां इकट्ठे इत्थे करने आ, ठीक है। फिर आपां एक होऊगा एक मेगा टैसट लिया सीगा है ना, मेगा टैसट इक्को ही अपना एक ही बहुत आपां नूं बल्ले बल्ले करा दूगा अपनी एक मेगा टैसट। तो जिहड़ा दूजा मेगा टैसट सी उहदी जगह ते मैं वो तुहानूं पता ही है पैडागोजी वाला 100 प्रश्न करता सीगा है ना। तो उस तो इलावा भी जे मेरे तो कोई होर भी बनदा बुंदा दिसिया तो वह भी छेती तो छेती अवेलेबल करा दूँगा तुहानूं। एक्सट्रा कुछ मैनूं लगे भी आ घैंट आ पूरा काम है ना, तो वह भी मैं कमी पेशी है जी पूरी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैनूं हजे लग नहीं रही कोई कमी है। मेगा टैसट ना बनाउण दा कारण मैं तुहानूं दस चुक्या, एक बार फिर दस दिना भी उहदे विच सारे जिहड़े ओह हैगे आ ना अपने सारे टॉपिक है जिहड़े ओह पूरे नहीं आउंदे, 70 प्रश्नां 'च सारे नहीं आउंदे। मतलब मैनूं कोई गल नहीं बनी, मैनूं वधिया नहीं लग्या, ओह मज़ा नहीं आया बनाउण 'च। इस करके मैं कहा इदू चंगा भी वो जिहड़े उन्नी उहदी जगह ते जिहड़े कॉमन जे बनाउणे आ उहदी जगह ते आपां चज दे क्यों ना पैडागोजी दे कढ मारीए है ना। पैडागोजी दे 100 प्रश्न मैं कढ़े, वो बहुत जरूरी है तुहाडे वास्ते, बड़ा कुछ क्लीयर होगा। वैसे भी बहुत कुछ क्लीयर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सो प्रश्न देखते हैं पहला कि बुझारत का किहड़ा रूप एक दिमागी कसरत है। बुझारत का किहड़ा रूप है जिहड़ा एक दिमागी कसरत है, जिहदे विच दिमाग की खेड है, जो जिहदे विच दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं आपां। अखाण, बात, लोक, बुझना। हुण मैं बात भी लिखिया तो बुझना भी है ना। बात तो बुझना है दोनों अलग अलग शब्द है। बुझना एक क्रिया रूप है, मतलब बात नूं बुझिया जाता है, बात नूं बुझना। इस करके बात तो बुझना, बात जिहड़ी मतलब दिमागी कसरत है वह एक बात है, तो वही प्रोसैस तो बाद जिहड़ा रिजल्ट आउंदा है, जिहड़ा परिणाम आउंदा उहनूं आपां बुझना कहने हैं, ठीक है। इस करके बुझारत का किहड़ा रूप एक दिमागी कसरत है, ये बई बात है, ठीक है। बात बुझारत का एक दिमागी कसरत रूप है, जिहदे विच आपां वो प्रश्न आपां सोचते हैं ना भी ਇਹਦਾ उत्तर की हो सकता है ना, फिर वो सोचना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं आपां उस हिसाब नाल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अभी, एक सेकेंड। हाँ हुण ठीक है। अगला प्रश्न, लोक काव्य बारे सही कथन किहड़ा है। ਇਹਦਾ मतलब यह है भी लोक काव्य के बारे आपां सही कथन लभना, सही कथन चुनना है। 3 कथन ਇਹਦਾ मतलब गलत है, एक सही है। समझ गए ना कहानी। हुण ये देखते आपां भी लोक काव्य बारे सही कथन है जिहड़ा वो किहड़ा है। लोक काव्य बारे सही कथन, ठीक है बई। हाँ, लोक काव्य बारे सही कथन भी ये सभ्याचार का आधार नहीं हुंदा, इसकी सिरजण प्रक्रिया असहज है, जन्म तो मौत तक अंग संग हुंदा है, इसकी रचना व्यक्ति विशेष करता है। ये बारे सही कथन, ये सभ्याचार का आधार नहीं हुंदा, आधार हुंदा है, इस करके गलत हो गया। इसकी सिरजण प्रक्रिया असहज है, नहीं, इसकी सिरजण प्रक्रिया सहज है, असहज नहीं, इस करके यह भी गलत हो गया। जन्म तो मौत तक अंग संग हुंदा है, इहदे ते विचार करते हैं। अगला ऑप्शन देख लीए, इसकी रचना व्यक्ति विशेष करता है, नहीं जी। व्यक्ति विशेष जो करता है तो उदों वो लोक काव्य नहीं रह जाता, उदों वो सीधा काव्य हो जाता, सीधा डायरैक्ट। लोक काव्य का मतलब कि उसकी रचना किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ना करके एक जन समूह द्वारा की जाती है, लोगों द्वारा की जाती है, इस करके यह भी गलत हो गया। जन्म तो मौत तक अंग संग होंदा, बिल्कुल बच्चे के जन्म तो ही वो लोक सभ्याचार है जिहड़ा लोक काव्य है जिहड़ा वो शुरू हो जाता है ना। बच्चे के जन्म तो ही तो मौत तक उसके मतलब अंग संग रहिंदा। सो ये है जिहड़ा ये सही है ऑप्शन, ठीक है बई। अगला प्रश्न, क्या बात है। अगला प्रश्न देखो, आदि दुनिया का संबंध किस लोक काव्य नाल है। लोरियां, सुहाग, सिठणियां, अलाउणियां। मतलब की है भी ये बच्चे नूं लोरियां जदों दित्तियां जांदियां उदों उहदे वास्ते जिहड़ी वो धुनियां उचारियां जांदियां, लोरियां नाल संबंध है। अगला प्रश्न, सौं जा काका लोरी विच बच्चे लई झग्गा टोपी कौन लियाउंदा है। मैं दस्सिया ना तुहानूं भी बच्चे वास्ते सौं जा काका लोरी दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां लियांदियां गईयां, मासी है जिहड़ी वो की लैके आउंदी है ना। फिर मामा आउंदा है, नाना भी आउंदा है ना, भूआ आउंदी है, भूआ लैके आउंदी है झग्गा टोपी, ठीक है बई। सौं जा काका लोरी दे विच मैनूं लगदा इत्थे 9th वाली बुक पई सी मेरे कोल, मैं तुहानूं हुणे ही दस दिना। आप हाँ लै भी आ रही अपनी 9वीं वाली किताब ते सौं जा काका लोरी, लै भी सौं जा काका लोरी आपां हुणे ही वेख ही लईए, ਇਹਦੀ भी बड़ी दिक्कत है ना।
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ ਲੋਰੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਰੀ ਲੈ ਵੇ ਬਾਬਾ ਲੋਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚੁੰਮਾ, ਇੱਕ ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ। ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ ਵੇ ਸੋਨੇ ਮੋਹਰਾ ਲਿਆਇਆ ਵੇ। ਨਾਨਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆਈ ਵੇ ਘਿਓ ਪੰਜੀਰੀ ਲਿਆਈ ਵੇ। ਘਿਓ ਪੰਜੀਰੀ, ਪੰਜੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਮਿਠਾਈ, ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਘਿਓ ਪੰਜੀਰੀ। ਘਿਓ ਪੰਜੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਿਓ ਰਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਿਓ ਪੰਜੀਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਘਿਓ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈ ਵੀ ਘਿਓ ਪੰਜੀਰੀ ਖਵਾਤੀ ਨਾਨੀ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆਇਆ ਵੇ 500 ਰੋਕ ਲਿਆਇਆ ਵੇ। ਰੋਕ ਮਤਲਬ ਰੋਕੜਾ, ਰੁਪਈਆ, 500 ਰੁਪਈਆ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮਾਮਾ। ਮਾਮਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਈ? 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਆਈ ਵੇ ਸੋਨੇ ਕੰਗਣ ਲਿਆਈ ਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ। ਤੇ ਝੱਗਾ ਟੋਪੀ ਕੌਣ ਲਿਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਆਈ ਵੇ ਝੱਗਾ ਟੋਪੀ ਲਿਆਈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਝੱਗਾ ਟੋਪੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਭੂਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ ਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਝੱਗਾ ਟੋਪੀ ਭੂਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਘੋੜੀਆਂ, ਲੋਰੀਆਂ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਹਾਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਘੋੜੀਆਂ, ਲੋਰੀਆਂ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਬੂਥਾ ਸਿੱਠਣੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਲਾੜੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ। 6 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਬੂਥਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਠਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਬੂਥਾ। ਨਾਚ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੱਪੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੱਪਾ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਨਾਚ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੱਪੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਦਰਸਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ, ਮੰਮੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੌਲੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾਚ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੱਪੇ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੱਪੇ ਦੀ ਚਾਲ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਧੀਮੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਸਲੀ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 7ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇਜ਼। 8 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ 8 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕਥਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕਥਨ ਮਤਲਬ 3 ਕਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਵੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਥਨ, ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਵੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੇਤੀ ਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨਵੀਨ ਗੁਣਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨਵੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾ ਨਵੀਨ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਿੱਠੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਿੜੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਠੂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੱਕ ਢੂਈਆਂ ਸਿਕਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੇਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਠੂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਠੂ ਚਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਿਣ ਕੇ ਠੀਕਰੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੱਠੂ, ਵੀ ਪਿੱਠੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਚਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਠੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ, ਖਾੜੇ ਖਿੱਲਰੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ, ਚਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ? ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨੇ ਪਾਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ, ਕਬੱਡੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਅਤੇ ਪਾਸਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਚੌਪੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਪੜ ਪਾਸਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕੂਨੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਜਿਹੀ ਨਾ ਬਾਂਝੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕੂਨੀ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਇੰਝ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਚੌਪੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿਆ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਸਾ ਮਤਲਬ ਚੌਪੜ ਜਿਹਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਆਦੇਸ਼ਨੁਮਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਨੁਮਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਨੁਮਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨੁਮਾ। ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਦੱਸੋ, ਧਨੀਏ ਪੁਦੀਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਪੂਤਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਟ ਕਢਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਥੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਦਾ ਚਲੋ ਅੱਡ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਆਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਆਦੇਸ਼ਨੁਮਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਨੁਮਾ, ਸੰਦੇਸ਼ਨੁਮਾ, ਭਾਵਨੁਮਾ। 11 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਨੁਮਾ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ਨੁਮਾ ਕਥਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਪਰੀ ਕਥਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਹਾਤਮ ਤਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਤਮ ਨਾਟਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਲਨ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਈ? ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਚੰਦਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ? ਸੰਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੰਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਦਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਾਈ। ਸੰਦਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਦਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੰਦਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੰਦਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੰਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਦੁਵੱਲੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਆਨ, ਦੁਵੱਲੀ ਖੇਡ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੋਤਾ ਅਤੇ ਵਕਤਾ
ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਕਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤਾ ਸੁਣਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਰੋਤਾ ਕਹੇ ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਵੱਲੀ ਖੇਡ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦਵੱਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਵੱਲੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵੱਲ, ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਦੋ ਪਾਸਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਕਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਰੋਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਵਿਧੀ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਤਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਤਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ, ਵਕਤੇ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤਕਾਰ, ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਟ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਫੋਨ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੋਤਾ, ਵਕਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਤਕਾਰ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਕਤੇ ਨੂੰ। ਵਕਤਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੋ ਬਾਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਸੱਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦਾ? ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? 16 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਸੱਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ। ਆ ਚੱਕੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ? ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਪਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੋਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, 17 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਪਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਰੀ ਕਥਾ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਪਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਿਕਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੀ ਕਥਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪਕੜ। ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਪਰੀ ਕਥਾ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ? ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪਰੀ ਕਥਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਪਰੀ ਕਥਾ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ, ਦੰਤ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਉੱਤਰ ਇਹ ਆਊਗਾ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਬਾਗੀ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ, ਜਾਂ ਕਰੋਧੀ? ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਗੀ ਵੀ ਸੀ। ਦੁੱਲਾ ਬਾਗੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਬਾਈ। ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਗੀ ਵੀ ਆ, ਰੈਬਲ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਮਨੋਰੰਜਨ, ਨੀਰਸਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੀਰਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਏ, ਆਈ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਨੀਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਦੱਸੋ? ਮਨੁੱਖ, ਬੇਜਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? 20 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਵੀ, ਪੰਛੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਾਂ, ਸ਼ੇਰ, ਮੁਸਾਫਰ, ਹੰਸ। ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ, 21 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। 22 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੂਰਨਨਾਥ ਜੋਗੀ। ਪੂਰਨਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਟਾਲਵੀ। ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਵ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਲੂਣਾ, ਤੇ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਿੱਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੂਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ? ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਸੂਤਰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੀਤੀ ਸੂਤਰ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਸੂਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਕੁਛ ਨਿਯਮ, ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੂਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ। 23 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੂਤਰ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਦੰਤ ਕਥਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੰਤ ਕਥਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ? 24 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਇਹ SS ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦੰਤ ਕਥਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਚੱਲਦਾ ਭਲੇ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਗੀ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਭਗਤ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਹਾਗ ਜੀਵਤ ਪਤੀ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਬਈ। ਸੁਹਾਗ ਜੀਵਤ ਪਤੀ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ, ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਰੂਪਾਤਮਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਸ਼ਬਦ, ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਗ ਸ਼ਬਦ, ਜੀਵਤ ਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਲੁੱਟੇ ਸਨ? ਲੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਲੁੱਟੇ ਸੀ? ਸੰਦਲਬਾਰ, ਆਗਰਾ, ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 27 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਲੁੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੰਗੀਆ, ਲਲਾਰੀ, ਰੰਗੀਲਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਰੰਗੀਲਾ। ਲਓ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲਲਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਨਾ ਰੰਗੀਆ ਨਾ ਰੰਗੀਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ,
ਹੋਰ कुछ नहीं, इस तरह के ही मिलणगे तुहानूं ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न, सुहाग गीतां दी वन्नगी नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੰਨਗੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਬਾਬਲ ਧੀ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਦਈ ਦੇਈ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਧੀਏ ਘਰ ਜਾ ਆਪਦੇ। ਆਹ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਆਹ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਬਾਬਲ ਧੀ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਰਾ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਈ ਦੇਈ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਰੱਖ ਲੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਧੀਏ ਘਰ ਜਾ ਆਪਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ, ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ? ਨਿੱਘ, ਤਣਾਅ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 30 ਨੰਬਰ, ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਦੋਨੋਂ। C ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ। ਨਿੱਘ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਨਿੱਘ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਣੇ ਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਨਣਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਜ, ਸੋਹਜ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੋਹਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂਗੀ ਹੋਣ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿੱਘ ਤੇ ਤਣਾਅ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਚੁਣੋ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚੁਣੋ। ਆਲਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੀੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਚੁਣਵਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਣਾਤਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਦਿੱਲੀ, ਬਕਾਲੇ, ਬਿਹਾਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਭਗਤੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸੁਨਾਮ, ਖੰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਲੋਪੋ ਕੇ? ਲੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੁਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
अगला प्रश्न, खालसा पंथ की साजना किस गुरु ने की है भाई? खालसा पंथ की साजना पूछा, खालसा पंथ की साजना गुरु गोबिंद सिंह जी ने की है। खालसा पंथ की साजना जो विसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1699 है भाई, याद रखना है, ठीक है। 9वीं वाली बुक के विच बाय मिसटेक 1666 लिखा गया, जो कि सही नहीं है। 1666 के विच तां गुरु गोबिंद सिंह जी का अवतार होंदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी इस दुनिया ते आउंदे अवतार धारण करते हैं। 1699 विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की साजना होंदी है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी है। इत्थे खालसा पंथ पूछा, खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने साजिया, ठीक है भाई, ये याद रखना है। आनंदपुर साहिब कित्थे साजिया? आनंदपुर साहिब। अगला प्रश्न, बाबा दीप सिंह जी का जन्म कित्थे होया? नांदेड़, गोलवड़, गुरु की काशी या पहूविंड? बाबा दीप सिंह जी का जन्म पहूविंड लाहौर दे विच होया। भी लाहौर च मिलदा ना पहूविंड। बाबा दीप सिंह जी का जन्म पहूविंड, माझे का पिंड पहूविंड, उत्थे होया, ठीक है। अगला प्रश्न, माई भागो का जन्म समय की नाम रखा गया सी? भाग कौर, भाग माता, भाग परी या भागो? तो माई भागो का जन्म समय जिहड़ा नाम रखा गया सी वो रखिया सी भाग परी। भाग परी मतलब चंगे भागां वाली, भागां दी भरी हुई। कौन कदे रुकिया है? कविता किस नूं संबोधित है? आ प्रश्न इस तरह के जिहड़े ना, ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। कौन कदे रुकिया है, ये कविता किस नूं संबोधन है? योद्धियां नूं, नेतियां नूं, वपारियां नूं या चिंतकां नूं? चिंतक मतलब जिहड़े चिंतक बंदे हुंदे आ, जिहड़े चिंतनशील बंदे। हाँ, ये योद्धियां नूं कौन कदे रुकिया? योद्धे नहीं कदे रोकदे, इन्हां नूं तां रोक लो जदों मर्जी। अगला प्रश्न, नेतियां नूतियां नूं तो जिथे मर्जी घेर लो, कोई चक्कर नहीं एडा, वोट लैन आउणगे घेर लियो। अगला प्रश्न, परिवार विछोड़े समय छोटे साहिबजादे कित्थे चले गए सन? मोरिंडे, सहेड़ी, सरहंद या चमकौर साहिब? आ देखो कित्थे चले गए सन। परिवार विछोड़े समय की गल पुछी है मैं, तो ये परिवार विछोड़े समय वो सहेड़ी चले गए सन, है ना, उत्थे, ठीक है। फिर वो मोरिंडे का भी जिक्र आता है शहर का, फिर उस तो बाद सरहंद उन्होंने लिजाया जाता है ना। चमकौर साहब उन्होंने शहीदी होंगी, चारे जगह का जिक्र आया। परिवार जोड़ा है साहिबजादे वाला जोड़ा पाठ है ना। हाँ, अगला प्रश्न, छोटे साहिबजादे ते माता गुजरी नूं दुध किसने पिलाया सी? दुध दा गड़वा हाजिर है, खुद छको छकाओ लाला नूं, एक दुध दा गड़वा हाजिर है, बाबा मोती मेहरा ने, ठीक है भाई। मोती मेहरा ने दुध दा गड़वा लिया के छकाया सीगा चोरी। ये प्रश्न भी तुसी याद रखना भाई, बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगे प्रश्न एक ना मैं, हाँ एक होर मैं मंगवाया सीगा, वो भी तुहानूं नाल दी नाल ही उहदे विच चौंटे चक दिंने आपां हुणे। एक सैकेंड, 15 नंबर जिहड़ा सीगा ना, हाँ आ सी शायद, हाँ आई साडा देश महान कविता, यही सीगे। हाँ बिल्कुल, लो भी आ भी एक सी है ना, जिहड़ा मतलब मैनूं लगदा 7वीं वाली बुक दे विचों आया है प्रश्न, ठीक है। लो ये भी आप जल्दी जल्दी देख लीए, ये भी बाले जरूरी है। साडा देश महान कविता किस कवि की रचना है? साडा देश महान, साडा देश महान कविता जिहड़ी एक मैनूं लगदा रिवीजन टेस्ट होया सी शायद, ये शायद मैनूं लगदा रिवीजन नहीं, हाँ 15 नंबर। साडा देश महान किस कवि की रचना है? बलजिंदर मान, सुनीलम मंड, शिव कुमार बटालवी या वरिंदरजीत वातिश? साडा देश महान तो भाई शिव कुमार बटालवी ने लिखी है कविता, है ना। साडा देश महान कविता शिव कुमार बटालवी दी है ना, देख लेना है जरा तुसी थोड़ा जा। शिव कुमार बटालवी, साडा देश महान, साडा देश महान कविता है जिहड़ी, ये भाई शिव कुमार बटालवी ने लिखी है, ठीक है। ये भी याद रखनी है तुसी। अगला प्रश्न, उपदेश का समानार्थी नहीं है, ये विचों किहड़ा जिहड़ा उपदेश का समानार्थी नहीं गा? हुक्म, सिक्ख्या, मत, नसीहत, उपदेश। उपदेश का समानार्थी 2 नंबर प्रश्न, ये उपदेश देना मतलब किसी को सिक्ख्या देनी, सही है, किसी मत देनी, किसी को नसीहत देनी, ये तो समानार्थी है। हुक्म नहीं, हुक्म जिहड़ा समानार्थी है वो आदेश का, आदेश देना, किसी को हुक्म देना, ठीक है भाई।
हुक्म की तामील हो। अगला प्रश्न, गुड्डी चढ़ना मुहावरे का की अर्थ है? अमीर होना, उच्चा हुद्दा प्राप्त होना, मेहर होनी या चढ़ती कला विच होना। किड्डे नेड़े नेड़े वाले ऑप्शन पाए। देखो 3 नंबर प्रश्न च मुहावरा है गुड्डी चढ़ना का मतलब होंदा चढ़ती कला दे विच होना। प्रश्न याद रखना, अमीर होना नहीं होंदा, उच्चा अहुदा होना नहीं होना, मेहर होनी भी नहीं, चढ़ती कला विच होना, है ना। ठीक है, ये याद रखना तुसी, बड़ा इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। गुड्डी चढ़ना का मतलब होंदा है, मुहावरे का मतलब होंदा है चढ़ती कला दे विच होना। अगला प्रश्न, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कदों होया? 1 अप्रैल 1621, 1 अप्रैल 1631, 1 अप्रैल 1521 या 1 अप्रैल 1622। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म, 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जन्म होंदा है 1 अप्रैल 1621 ईस्वी दे विच होंदा है। ठीक है भाई, याद रखियो, ये याद रखना है तुसीं, 1621। अगला प्रश्न, हाँ, जे बालन मुक जावे कहानी किसने लिखी है? देखो एक कहानी लिखी है ना भी जे बालन मुक जावे तो की होगा? कुलवंत सिंह विरक, गुरदयाल सिंह, जसवीर लंगड़ोआ या करमजीत गरेवाल। 5 नंबर प्रश्न, ये है जी प्रसिद्ध जिहड़ा नावलकार है ना, अणहोया का नावलकार गुरदयाल सिंह ने लिखी है ये कहानी, जे बालन मुक जावे। देखो मैं ना उही प्रश्न पाए है भी जे बालन मुक जावे कहानी किसने लिखी, कारण क्यों गुरदयाल सिंह, क्यों? क्योंकि गुरदयाल सिंह एक स्थापित कहानीकार है, स्थापित नावलकार है, ये प्रसिद्ध है ना। प्रसिद्ध के बारे पूछा जाना कोई वड्डी गल नहीं हैगी, पूछ सकता। शहीदी जोड़ मेला कित्थे लगता है भाई? आनंदपुर साहिब, अमृतसर साहिब, मुक्तसर साहिब या फतेहगढ़ साहिब। 6 नंबर, शहीदी जोड़ मेला भाई फतेहगढ़ साहिब लगता है ना। छोटे साहिबजादियां ते माता गुजरी जी की मिठी याद विच लगदा फतेहगढ़ साहिब विच मेला, जिहदा शहीदी जोड़ मेला नाम। 6 प्रश्न हो गए। अगला 7 नंबर प्रश्न, छेती छेती देख लेने आपां नूं, कोई दिक्कत नहीं, आपां सौखे ही है। रविंद्र नाथ टैगोर ने पालकी का की नाम रखिया सी? सोने की पालकी, जादू की पालकी, बचपन की पालकी या कल्पना की पालकी? क्या बात है, ऑप्शन देखो। रविंद्र नाथ टैगोर ने इसका नाम रखिया सी जादू की पालकी। ठीक है भाई। दिल टुंबना तो की भाव है? दिल नूं खिच पाउणी, दिल ते सट मारनी, दिल नूं धीरज देना या दिल तोड़ देना? आय हाय, लास्ट वाले की क्या बात है। दिल टुंबना तो की भाव है? दिल टुंबना तो भाव होंदा दिल नूं खिच पाउणा, दिल नूं खिच पाउणा उहनूं कहा जांदा दिल टुंबना। ठीक है। 8 नंबर का, दिल नूं खिच पाउणा बहुत जरूरी है। चंदरी लूंबड़ी कहानी की सिक्ख्या की है भाई? चंदरी लूंबड़ी कहानी दे विच की सिक्ख्या दित्ती है? लालच बुरी बला है, चंदरे सुभाਅ दे नुकसान, लोभ मौत का कारण है या एके विच ताकत हुंदी है? 9 नंबर प्रश्न, चंदरी लूंबड़ी कहानी की सिक्ख्या यही है भी एके विच ताकत हुंदी है, क्योंकि वो वाहवा सारे खरगोश मिल के तो उन्होंने लूंबड़ी नूं मारते हैं, है ना। एवें ही मैनूं लगदा कहानी एके विच एका करके, ओह जिवें एकता में बल है, संगठन ही शक्ति है, यूनीअन इज स्ट्रेंथ जिन्हों कहने तुसीं। अगला प्रश्न, हिम्मत अते सियाणप कविता। आ देखो पिछे प्रश्न आया सी बई जिहदे विच आ संगत चुनना सी, उहदे च लिखिया सी हिम्मत अते सियाणप कहानी है कि नहीं? हिम्मत अते सियाणप कविता है। हिम्मत अते सियाणप कविता किस कहानी उपर आधारित है? आ देखो प्रश्न, प्यासा कां, खरगोश ते कच्छू, कच्छू मतलब कच्छू कुमा मतलब टॉर्टॉइस, शेर ते बांदर या चंदरी लूंबड़ी? 10 नंबर प्रश्न है तुहाडा। हिम्मत ते सियाणप, ये प्यासा कां कहानी ते आधारित है ना, थ्रस्टी क्रो। हाँ, पिंड दी सांझी थां नूं की कहा जाता है? पिंड दी सांझी थां नूं की आखदे हन? भाईवाली, सांझी वारता, शामलाट या ग्रां? पिंड दी सांझी थां नूं शामलाट कहा जाता है। 2 कीड़ियां कहानी का कहानीकार कौन है भाई? 2 कीड़ियां कहानी का कहानीकार डॉक्टर जगीर सिंह, वरिंदरजीत वातिश, गुरदयाल सिंह या तरसेम? 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न दे विच उत्तर आऊगा जी तुहाडा वरिंदरजीत वातिश की लिखी हुई है कहानी है 2 कीड़ियां। 12 नंबर प्रश्न। उस तो बाद 13 नंबर प्रश्न ते आ जाओ, वह लड़का जिस दे दाढ़ी मुछ ना आई होवे उसनूं की कहा जाता है? लै भी क्या बात है, वह लड़का जिस दे दाढ़ी मुछ ना फुट्टी होवे उसनूं की कहा जाता है? घोना, निरोआ, जवान या अलूआ? 13 नंबर प्रश्न याद रखियो, बड़ा इंपोर्टेंट है। अलूआ कहते हैं उन्होंने, अलूआ मतलब अलूआ मतलब हजे बेचारा अलूआ है, मतलब वो लड़का जिस दे दाढ़ी मुछ नहीं आई। उपदेश का समानार्थी नहीं है, फिर आ गया उपदेश का समानार्थी नहीं है, वो पहला पाया सी, एक फिर आ गया। मत, सिक्ख्या, नसीहत आता है कि उपदेश का समानार्थी झुकाव नहीं गा,
ਝੁਕਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਹੀ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਸੁਨੀਲਮ ਮੰਡ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ ਜਾਂ ਜਸਵੀਰ ਭੁੱਲਰ? 15 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਨੀਲਮ ਮੰਡ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਦੇਖੋ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਸਟ ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 50% ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪੱਲਿਓਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 3-4 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 1 ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲਾਈਨਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? 2100, 3100, 5100, ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ। ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲਮ ਮੰਡ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਨ ਭਰ ਆਉਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੇ ਤੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ, ਮਨ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਭਰ ਆਉਣਾ 16 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮਨ ਭਰ ਆਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ। ਬਾਈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਭਰ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਨ ਭਰ ਆਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ। ਲੈ 2 ਕੀੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ? ਅਲੂਣੋ ਸਲੂਣੋ, ਮਿੱਠੋ ਅਲੂਣੋ, ਮਿੱਠੋ ਸਲੂਣੋ ਜਾਂ ਮਿੱਠੋ ਤੇ ਲੂਣੋ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਤ ਹੈ। 17 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 17 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿੱਠੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਲੂਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਸਲੂਣੋ ਮਤਲਬ ਲੂਣ ਸਮੇਤ, ਨਮਕ ਸਮੇਤ, ਵਿਦ ਸਾਲਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਮਝਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ। ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 18ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ 18ਵੇਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਰਸ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ, ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਸ ਬਣਾਉਣੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। 20 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 20 ਨੰਬਰ। ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ, ਧੀਰਜ ਜਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿੱਕਲੀ ਹੈ। ਆ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕਿੱਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਕਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿੱਕਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਨਿਬੰਧ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਕਲੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਕਲੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਪਸੀਜਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਈ? ਮਸਲਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਸੀਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਰਸ ਆਉਣਾ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਛੱਡੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਛੱਡੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਥਾਨ, ਖਾਕਾ, ਹਾਸ਼ੀਆ, ਹਾਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਹਾਸ਼ੀਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਆ ਚੱਕੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਜਾਮਣ, ਟਾਹਲੀ, ਕਿੱਕਰ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ। 24 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਹਾਣੀ 4 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਹਾਂ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਜਾਮਣ, ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਾਮਨੂ, ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਝੱਸਣਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਝੱਸਣਾ ਆਦਤ ਪੈਣੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪੈਣੀ। ਝੱਸਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਝੱਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਝੱਸ, ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਲੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੱਜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਝੱਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਝੱਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਝੱਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਝੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਝੱਸਣਾ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਝੱਸਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਝੱਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਝੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਮਦ, ਆਮਦ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮਦ। ਰਾਹ ਤੱਕਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਰਾਹ ਪੈਣਾ, ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ। ਰਾਹ ਤੱਕਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ। ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਈ? ਹਮਸਾਏ, ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਮਸਾਏ, ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਾ, ਭਾਈਵਾਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 28 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀ। ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਆਂਢੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਾਂ ਆਗਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? 11 ਨਵੰਬਰ, 13 ਨਵੰਬਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 100 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਗਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।